салом бинандаи гиромӣ, барномаи хабарӣ ва таҳлилии озодиро аз студияи Прага ва бо гузоришҳо аз Тоҷикистону хориҷи он тақдим мекунем. имрӯз 22 март аст. дар барнома ин гузоришҳоро дорем. бедодгарии сел дар Тоҷикистон идома дорад. роҳҳову хонаҳои мардум дар чандин ноҳия осеб дидааст. хушбахтона касе ҳалок нашудааст. ва дар Тоҷикистон қимати оби полезиро боло бурданд. деҳқонон мегӯянд пули зиёд барои пардохтан надоранд ва аҳволашон бад мешавад. баробари гарон шудани нархи сӯзишворӣ нюрӯи миллию қисмҳои эҳтиётӣ бо обам қиматшад бо чӣ кар кор кунем. дар ҷустуҷӯи тилло ва ҷон дар хатар сокинони Бадахшони Афғонистон аз бекорӣ ба заршӯӣ рӯ овардаанд то қарзи мардумро баргардонанд. бозира мешӯем вон мешӯем, агар дошт ҷудо карда мегирем, надошт дига таваккал ба худо, қарздори мардум. боронҳои паиҳами ду рӯзи ахир сабаби селу обхезӣ дар баъзе аз гӯшаҳои вилояти Хатлон ва ноҳияҳои атрофи пойтахти Тоҷикистон шудааст. сел роҳ, пул ва ҳавливу заминҳои киштро дар ноҳияҳои Хуросон, Абдураҳмони Ҷомӣ, Рӯдакӣ, Ҳисору Шаҳри Нав ва Шаҳри Ваҳдат вайрон кардааст. дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода тасдиқ карданд, ки сел тақрибан ба 15 ҳавлӣ ва як корхонаи истеҳсоли пахта дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ зарар расонд. дар бораи талафоти ҷонӣ гузориш нарасидааст, аммо 20 хонаводаро дар шаҳри Ваҳдат, 20 оиларо дар ноҳияи Хуросон ва 50 нафарро дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба ҷои амн кӯчонданд, то аз хатар эмин бошанд. дар Тоҷикистон нархи 1 метри мукааб оби полезӣ 150% боло рафтааст. агар деҳқонон то охири моҳи январи имсол барои оби полезӣ ҳамагӣ 2 дирам мепардохтанд, аз моҳи феврал дигар 5 дирам месупоранд. нархи обро бо қарори хадамоти зидди инҳисорӣ боло бурданд ва акнун деҳқонон ҳайрону нигарон шуданд. Фарзон Муҳаммадӣ аз масъулин сабаб пурсид. бо гарм шудани ҳаво деҳқонон дар Тоҷикистон ба нармкунии замин ва кишт оғоз карданд. Абдурозиқ Моминов ҳамроҳи фарзандон садҳо бех ангурро дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров парвариш мекунад. манбаи асосии даромадаш ҳамин аст, аммо имсол фоидаи зиёдро чашмдор нест. бар замми хароҷоти дигар нархномаи нави об ӯро ба ташвиш овардааст. қимат шуд ки дарахтҳо мумкин камтар об мехӯрад. изо одам ташна монад, 1 пиёла мехӯрад ё 2 пиёла мехӯрад. ташна набошад намехӯрад. ин дарахтакун об мехӯрад, забонаш нест инанда. 1 метри мураббаъ 5 дирам. мақомоти вилояти Суғд тағйир ёфтани нархи об барои заминҳои кишоварзиро тасдиқ карданд. сардори идораи обёрӣ ва беҳдошти замини вилоят гуфт, ин дигаргунӣ ҳанӯз поёни кор нест. мо мутахассисо ки ҳисоб карда дидем, ҳаққони амин сарфӣ мешудагише 12-15 дирам тӯри мебиёд, рост мебиёд. масалан арзиши ҳисобкитоби мутахассисо арзиши аслӣ. як сабаби афзудани нархи оби полезиро ба гаронии нерӯи барқ ва қарздор будани соҳа аз барқи тоҷик рабт доданд. 80% обёрӣ ба гуфтаи масъулон ба воситаи пойгоҳҳои обкашӣ ва бо истифодаи барқ сурат мегирад. 10-15 соли охир нархи барқ 10 бор қимат шуд. ин як чанд ҳар бори қимат шуд 15%. 10 бор 15% қимат шуд. қариб 80 миллион барқ истифода будошид. пули хизмати обрасонӣ 29 миллион 800. ҳама пули чинда барқ битиман 50% барқи рӯз кардем. ин мақомдори вилояти Суғд мегӯяд барои ҳалли масъала аз ҷумла бепул кардани об ё сармоягузории соҳа аз ҳисоби буҷа борҳо ба ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод карданд. вале ҳоло танҳо ин иқдом роҳандозӣ шудааст, ки нархи обро боло баранд. ҳоли музди меҳната, таъмири дастгоҳи обкашӣ, андоза, корхона муфлис шуд. мутахассисо 800 сум ойлик мегиранд ва музди меҳнат. ҳатто брахсос ҳама. корхона муфлис шуд, соҳа абайн рафсос. дар вилояти Суғд 250,000 гектар замини кишоварзӣ ҳаст. хоҷагиҳои деҳқонӣ аз идораи обёрӣ қариб 80 миллион сомонӣ қарз доранд. масъулони идораи кишоварзӣ мегӯянд, тасмими охир шароити деҳқононро мушкилтар мегардонад. ҳоло норозӣ мегӯяд ки
برابر گران شدن نرخ سودشوری نیروی ملی و خصم‌های احتیاطی با اوبام قیمت شد و چکل کار کنیم نکه نارادگی کشاورزی است. بعضی از دهقانان میگن افزایش نرخ آب پالایزی احتمال سبب گران شدن محصولات کشاورزی نیز گردد. محصولاتی که حالا هم ارزش آنها در بازارهای تاجیکستان بالا و خریدنش برای قشری از اهالی دشوار گفته می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورов. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. رهبران ناحیه وسه میگویند قرار است به زودی تعمیر یک پل مهم در قلمرو ناحیه آغاز شود که بسیار خطرناک شده است. گذشته از این اگر این پل نیمه ویران فرو برود دیگر ماشین نمیتواند به سمت ولایت بدخشان کشور حرکت کند. گزارش محمود جان رحمتزاده در همین باره است. این پل در ناحیه وسه 8 ماه پیش صدمه شده بود. از آن وقت تا حال برای بازسازی آن کار انجام نشده است. در فضای رود یخسو جایگیر بوده بدخشان و کلاب را به مرکز تاجیکستان می‌پیوندند. حالا گذشتن از بالای آن خطرناک شده است. در حکومت ناحیه وسه گفتند که برای تعمیر پل میلیون ها سامانی ضرور است. یک لایحه شدگیه در 3 ماه اول، همین 3 ماه اول باید که وقتی مبلغ شماگر بگیم 40 میلیون سومانی قطعی اما چیز شدگیه مبلغ دوری باید شود. پل تابستان سال 2023 در نتیجه یک تصادف نقلیاتی به این حال آمده است. حالا روهای ماشین ها با نوبت به یک قسمت پل صورت میگیرد. در اداره راهسازی منطقه کلاب گفتند مانند این 4 پل دیگر نیز تعمیر میخواهد. 4 عدد پل در صدموی است. 2 عدد در ناحیه امدرای شهر کلاب، 2 عدد در ناحیه وسه. باید تعمیر پل راه بین المللی در 3 ماه اول سال 2024 شروع میشد. اما 3 ماه اول سال 2024 هم به آخر میرسد. ولی تعمیر شروع نشده است. در حکومت وسه برعکس گفتند در ناحیه 10 پل در حالت صدموی قرار دارد. 2 از این پل ها در راه بین المللی قرار داشته است. پل کلان در راه بین المللی داریم، قریب 10 تا پل در دهها داریم. با 2 پل دیگه مونم که با طلبات جوابگو نیست. صاحب کارو رئیس جماعت قطعی دیو قطعی سپارش گرفتگی همین سال در جماعت دیوتی میرالی محمد علی از طرف صاحب کارون 2 تا پل ساختن. مشاهده خبرنگار رادیوی آزادی نشان داد که واقعا پل صدموی روز از روز خطرناک می شود. روای ماشین ها هم با احتیاط از بالای این پل صورت می گیرند. بزرگترین پل بالای دریای یخسو در حدود ناحیه وسه سال 1958 ساخته شده است. از آن وقت تا حال آن تنها تعمیر جاری شده است، یعنی رنگ و بار کردن پل. در صورت فرو رفتن آن راه استراتژی بین پایتخت و بدخشان بسته خواهد شد. اما در حکومت وسه گفتند که با گرانت خارجی پل تعمیر و راه بستن نخواهد شد. اما این تعمیر کی آغاز و کی انجام خواهد شد دقیقاً معلوم نیست. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه وسه. حالا سر میزنیم به روسیه. دمیتری پیسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعتراف کرد که کشورش در حال جنگ قرار دارد. مقامات در مسکو تا حال جنگ در اوکراین را عملیات ویژه‌ای نظامی مینامیدند. پیسکوف در صحبتش با نشریه ارگومنتی فکتی گفته است به دلیل دخالت غرب روسیه حالا در حال جنگ قرار دارد. وی گفته است واقعا آن چون عملیات مخصوص نظامی سر شد ولی برابر همراه شدن گروه‌های تشکیل شده در غرب برای طرفداری از اوکراین این برای ما به جنگ تبدیل شد. روسیه بعد آغاز تجاوز به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 آن را عملیات مخصوص نظامی خوانده از استفاده کلمه جنگ پرهیز می‌کرد. بازگشت طالبان به قدرت و بیکار ماندن افراد زیادی در افغانستان تعدادی از ساکنان بدخشان را به سمت کاری سختی برده است. به سوی زرشویی که فایده زیادی دارد به شرط اقبال انسان بلندی کند و از دل سنگ و کوه طلا به دست دارد. گزارش را در این باره همکارم توحید سفر تقدیم می‌کند. ناحیه یفتل سفلا در ولایت بدخشان افغانستان. ده مردی که کسب و کارشان را از دست دادند همه روز اینجا می‌آیند با امید یافتن طلا و با این امید که می‌یابند و قرض‌هایشان را می‌پردازند حتی اگر به قیمت جانشان تمام شود. کار در اینجا آسان هم نیست.
اما کسانی که اینجا میآیند میگویند چاره دیگری ندارند. همه کار را دستی و به صورت غیر کسبی انجام میدهند. شکافتن دل سنگ ها گاه روزها را در بر میگیرد، گاه وقتی اندک. بعد بیرون آوردن سنگ ها از درون نقب و غارها کار دیگری آغاز می شود. شکستن سنگ ها. با این امید که از میانشان تیلا به دست می آید. قادر جان در گذشته کار دیگری داشت. حالا اینجا تیلا می جوید. با دیره میبریم اونجا آسیاب میکنیم مثل آرد ترمیده ماری. با زیره میشویم. وان میشویم اگر داشت چیزا کتم بگیریم نداشت دیگه توکل ما به خدا قضاری مردم. اکنون در آسیاب چه میگذرد؟ سنگ ها را اینجا آوردند تا مرحله دیگری کار را انجام بدهند. ساعت ها میگیرد تا سنگ ها به ریگ مبدل شوند. مرحله بعدی شستن ریگ است. آب را روی نمدها جاری می کنند و اگر ذره های طلا بود در نمد می ماند. آب را هم با دقت می پالند تا ذره باقی مانده را بگیرند. بسیاری ها برای ماه ها اینجا کار کردند اما هیچ چیز به دست نیاوردند. هیچ پیدا نکردیم، سرنخش تا هنوز گیر نکردیم. مصرف کردیم و تا هنوز گیر نکردیم. در بدخشان افغانستان هم این کار را زرشویی می نامند. حالا ریگ آب زیاد است اما دیگر از زر خبری نیست و مانندی همایون و قادرخان ده ها کسی دیگر با گرفتن قرض تا هنوز دنبال طلا هستند و میگویند روز شاید بخت برای آنها هم میخندد. امیدواری از دیگه، توکل به الله. در پی روسیه، قرقیزستان هم میخواهد نظام آنلاینی شرکت در انتخابات را راه اندازی کند. اگر این تجربه جاری شود، دیگر رای دهندگان به حوزه‌های آوازدهی نرفته میتوانند طریق اینترنت رای دهند. کیومر سیاتو گزارش میدهد. با وجود آنکه تحلیلگران به شفافیت آوازدهی الکترونی چندان باور ندارند، کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اعلام کرد که در انتخابات اخیر تقریباً 4.5 میلیون نفر آنلاینی رای دادند. 5 میلیون کس برای رایدهی آنلاینی خود را ثبت نام کرده بودند. حالا قرقیزستان هم می‌خواهد که از این تجربه استفاده کند. بهار سال گذشته نظام آوازدهی الکترونی در شکل سنجشی در انتخابات وکیلان محلی 3 دهه بادکند راه اندازی شد. مقامات گفتند که نتیجهش خوب بود و آوازدهندگان 100% شرکت کردند. تحلیلگران مستقل از یک نکته نگرانند. کارشناس کنیشه ممیتاوا بر این است که مشکل اصلی در قرقیزستان شرکت کمی آدمان نه بلکه تقلب یا خریده شدن رأی مردم است. به گفته وی با راه اندازی آوازدهی آنلاینی نظارت قانون شکنی ها در انتخابات مشکل خواهد شد. در آوازدهی آنلاینی امکانی نظارت انتخابات وجود ندارد. البته خطری آن هست که یک نامزد به انصاف یا یک حزب سیاسی می تواند تعداد معینی آدمان را آنجا جمع آورده رایدهی دیگران را اداره یا نظارت کند. ممیتاوا تجربه استفاده از انتخابات آنلاینی را در استونیا مثال آورد و آن را موفق خواند. آنجا به گفته او آوازدهی از سال 2007 در یک پایگاه یا پلتفرم مخصوصی برگزار می شود که به کلید یا رمز آن نه تنها کمیسیون مرکزی انتخاباتی بلکه دیگر سازمان و ناظران مستقل هم دسترسی دارند. در قرقیزستان برعکس با قبول قانون درباره اگنت خارجی می‌خواهند که سازمان‌های غیر دولتی را از همه امکانیت‌ها برای نظارت از روند انتخابات محروم کنند. منتقدان باور دارند که ناوابسته به رأی مردم در امن‌ترین برنامه هم قدرتمندان راه یافتن نتیجه‌ها را دستکاری می‌کنند. اما از سوی دیگر به گفته تحلیلگران این طرز رایدهی در قرقیزستان برای مهاجران داخلی و خارجی آسان خواهد بود. شهروندان می توانند که با تلفن موبیلی از هر گوشه دنیا رأی خود را بدهند. با سپاس از هر کدامی از شما عزیزان، نشر نوبتی اخباری آزادی را به پایان میبریم. خدا نگهدار شما.